الحمد لله حق حمده وما من نعمة إلا من عنده، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، اللهم احفظنا عن أيماننا وعن شمائلنا، اللهم احفظنا من أمامنا ومن خلفنا ومن فوقنا، ونعوذ بعزتك يا ربنا أن نؤتى أو أن نغتال من تحتنا. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، أيتها الأخوات الكريمات، الحديث الذي تروج به وسائل الإعلام هذه الأيام على المستوى الدولي وعلى المستوى المحلي هو هذه الإساءة لنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الاعتداء السافر الغاشم الظالم لهذا الشخص الذي بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا العدوان أيها الإخوة على من وصفه الله عز وجل في سورة نون: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا العدوان على الذي وصف نفسه بأنه أدبه ربه فأحسن تأديبه. وياما تكلمنا في هذه المواضيع، لكن أيها الإخوة المعتدي يبقى معتدي، والظالم يبقى ظالما. لكن السؤال الذي سنطرحه إن شاء الله ونجيب عليه: كيف نتعامل مع هذه المظالم وهي ستتكرر؟ Donc le prêche d'aujourd'hui sera Inch'Allah consacré exclusivement à ce qui se répand aujourd'hui sur la scène mondiale et sur la scène nationale et locale, bien sûr. Cette campagne orchestrée de haine, de jalousie, de blasphème contre le symbole, le modèle pour les musulmans qui est le prophète alayhi salatu wassalam. Bien sûr, à travers le modèle, c'est contre la communauté musulmane, parce que le titre du film, c'est l'innocence des musulmans, c'est-à-dire, sont-ils innocents aujourd'hui? Donc on pose une question: ceux qui veulent déstabiliser les musulmans localement et mondialement sont en train de nous poser cette question provocatrice: sommes-nous innocents ou pas? Et qui est-ce qui est habilité à poser cette question? Personne n'a le droit de poser cette question, parce que tous les gens sont innocents jusqu'à preuve du contraire. Ça, c'est le droit partout dans le monde. Tout le monde est innocent jusqu'à ce qu'il commette quelque chose. Et déjà, il faut prouver qu'il a commis justement, et qu'est-ce qu'il a commis, en fonction de quelles circonstances, pour pouvoir lui faire un procès, éventuellement le juger. Mais juger les gens, ce n'est pas laisser à l'appréciation de quiconque. Il y a des juges, il y a des gens habilités à juger. Et nous, dans cette mosquée en tout cas, on ne s'est jamais comporté comme juge. On n'a pas le droit. Le musulman n'a pas le droit de juger. Peut-être de se auto-juger, oui, il doit être exigeant avec lui-même. Mais juger les autres, on les laisse l'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on ne veut pas aussi qu'on soit jugé. On ne veut pas que nos semblables, qu'une partie de nos concitoyens, qu'une partie de nos frères dans l'humanité prennent comme ça et nous dressent un procès. إذن أيها الإخوة أيتها الأخوات، أولا لا بد وأن نرجع إلى أصل هذه المعارك
هل هي معارك جديدة؟ هل هي معارك دخيلة على هذا الدين؟ هل لأول مرة يستهزأ بنبي؟ هل لأول مرة يحاك لأمة؟ نرى أيها الإخوة نقرأ القرآن العظيم فنجد أنه مليء بآيات تتكلم على أنه الاستهزاء والاحتقار والازدراء وفتح المعارك والنفي والسجن والقتل، هذا كان سنة الدعوات حتى لا نستغرب أيها الإخوة. ولقد استهزئ برسل من قبلك. القاعدة أيها الإخوة أن الاستهزاء إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. تقرؤون في سورة المطففين إن الذين أجرموا كانوا يعني المجرمين كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا في الآخرة فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم نعم، سيؤتى كل واحد أيها الإخوة جزاءه. الاستهزاء بالأنبياء والمرسلين وبالمؤمنين بصفة عامة طريقة قديمة قدم الزمان. منذ أن كان الزمان زمانا كان الاستهزاء والاحتقار لحملة الرسالات. Donc se moquer du sacré en général, des prophètes et des croyants, mais c'est quelque chose d'ancien, de très ancien. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Ce n'est pas un phénomène que nous apprenons aujourd'hui. C'est quelque chose de récurrent dans le temps. Parce qu'il y a des choses, il y a des gens, malheureusement, ils ne connaissent pas le langage du sacré. Rien n'est sacré pour eux. Pour cela que nous, on ne fera jamais un procès à celui qui ne respecte pas le sacré. Ça, c'est son choix. Il a le droit de ne pas considérer quoi que ce soit comme sacré. Il a le droit de ne pas avoir un Dieu. Il a le droit de ne pas avoir un prophète. Il a le droit de ne pas avoir une religion. Walakin, il a le devoir, à ce que nous vivons dans une société régie par des lois. Il a le devoir et l'obligation de respecter celui qui en a un. Celui qui en a une religion, un Dieu, un prophète. Wa illa, on n'est plus dans une société dite démocratique. La démocratie, c'est que à un moment donné, on se retrouve sur un certain nombre de valeurs communes. Avec nos différences, bien sûr. Et bien les valeurs communes, à leur tête, le respect. Le respect. La tolérance. Et d'ailleurs, le mot d'ordre de la loi de séparation 1905, de la laïcité, c'est le respect et la tolérance. Si tu ne respectes pas les autres, tu ne seras jamais respecté. Et s'il n'y a pas de respect dans une société, il n'y aura pas de vie commune. Et la tolérance, c'est quoi la tolérance? السماحة باللغة العربية. السماحة بمعنى أنك tu t'inscris dans un ensemble. Je n'ai pas de conviction, je n'ai pas de religion, là j'en ai une, l'autre il en a une autre que la mienne. Je dois justement respecter ce qu'il considère comme sacré. Or aujourd'hui le débat il est là. Le débat il est là. C'est pas sur la liberté d'expression. Les musulmans ne remettront jamais en cause la liberté d'expression. Surtout pour la plupart d'entre nous qui venons d'un certain nombre de pays où il y avait la liberté d'expression qui n'existait pas. On n'avait pas le droit de parler. Alhamdoulilah, Dieu merci, hein, en ce moment. Alhamdoulilah, la démocratie et les libertés sont en train de s'implanter de l'autre rive de la Méditerranée. Mais ce que nous observons, qu'au moment où ces libertés ont traversé la Méditerranée et sont en train de s'implanter et de s'installer d'autre côté, là, on est en train de les réduire. On est en train de les remettre en cause. Les musulmans de France, ou le musulman tout court, ne dira jamais je suis contre le droit, la liberté d'expression, parce qu'il en a droit. Je dois m'exprimer. Nous devons nous exprimer. Et s'il y a
blocage justement d'expression, de communication. Comment on va se connaître et comment on va se reconnaître? Mais la liberté, elle est cadrée par la responsabilité. C'est le Premier ministre qui l'a dit. C'est les grands de ce monde, un certain nombre de chefs d'État. Quasiment toutes les personnalités ont dit qu'on ne peut pas imaginer une société qui dit oui à la liberté d'expression, mais sans engagement vis-à-vis de l'autre, c'est-à-dire sans responsabilité. Là, c'est une société qui marche sur la tête. Il faut cette liberté, il faut qu'il soit cadré par le sens de la responsabilité. Qu'est-ce que c'est que la responsabilité? La responsabilité, c'est de ne pas choquer. La responsabilité, c'est de ne pas heurter. La responsabilité, ce n'est pas provoquer. La responsabilité, c'est anticiper les conséquences d'une telle ou telle phrase. La responsabilité, c'est anticiper la réaction des gens. La responsabilité, c'est conserver ce qui est de commun. Ce qu'on appelle la cohésion sociale. C'est quoi la cohésion sociale? Est-ce que tu vas mettre les gens des robots, des stocks de personnes, une à côté de l'autre, et voilà, allez-y, vous êtes cohérents, c'est ça la cohésion sociale. C'est faire cohabiter les corps. Les corps, à la limite, qu'ils cohabitent ou pas, la question n'est pas là. C'est les sentiments, c'est les convictions, c'est la philosophie, c'est les valeurs, c'est les croyances. Voilà, la cohésion sociale doit prendre en considération, ayyuha al-ikhwa, ce genre de choses. Vous me pardonnerez parce que je parlerai plus en français qu'en arabe pour les raisons que vous connaissez tous. Vous comprenez de plus en plus le français que l'arabe. Donc, alhamdulillah, on tend vers quelque chose de très positif par la suite. Pour leur épargner de traduire par la suite ou d'aller chercher un traducteur qui va traduire Gaza par le Bahreïn. Vous avez suivi, donc il y a un mauvais traducteur qui a traduit Gaza par le Bahreïn. Donc, on parlera directement et la cassette, Inch'Allah, il sera diffusée. Et il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent aujourd'hui à notre prêche et voient de plus près ce que nous disons dans ce prêche. Et comme nous avons l'habitude, alhamdoulilah, monsieur l'imam, de dire ce que nous pensons et de penser ce que nous disons, alhamdoulilah, on n'a pas de problème. C'est notre façon de faire. Se moquer du sacré, c'est quelque chose de très ancien. Certes, on s'est moqué de messagers avant toi. Chapitre Les Bestiaux, verset 10. Je dis ça, ce n'est pas pour banaliser le fait de se moquer. Je dis ça, ce n'est pas pour dire que Ma'alish, laissez-les. Non. Je rappelle d'abord que c'est ce qui se passe aujourd'hui, que ceux qui sèment la haine aujourd'hui, que ceux qui traitent ce que nous considérons, nous les musulmans, comme modèle. Quel est notre modèle sur terre, ayyuha al-ikhwa? C'est le prophète. C'est les prophètes. Parce que le musulman ne croit pas à un seul instant à un seul prophète. Donc nos modèles, c'est les personnes choisies par le ciel. Ils sont parfaites. Eh bien, quand on te casse le modèle après les prophètes, c'est les parents. Quand on te casse les parents, le modèle après le prophète et les parents, c'est le maître à l'école. C'est un modèle. C'est un modèle. Et ce qui fait défaut aujourd'hui au système éducatif, non pas uniquement chez nous en France, mais partout dans le monde, c'est qu'aujourd'hui le maître n'est pas maître. C'est un transmetteur de savoir. Donc, puisque c'est comme ça, j'irai sur Internet et je vais apprendre. Mais à un moment donné, le maître, nous, en tout cas à notre génération, on ne pouvait pas croiser le regard du maître dans la rue. Il va nous dire, qu'est-ce que tu faisais dans la rue? Pourquoi tu n'étais pas dans la maison, chez toi en train de faire de devoirs? Al-muallim, qum lil-muallimi, waffihi at-tabjila, kada al-muallimu an yakuna rasula. Redresse-toi et salue ton maître. Tu lui dois le respect. Le maître a failli être un messager parce qu'il transmet quelque chose. Mais aujourd'hui, quand on dit je ne suis pas là pour éduquer, je ne suis pas là pour remplacer ni aider les parents, je suis là uniquement pour transmettre les mathématiques, la physique, la chimie, les langues, etc. Et on a maintenant un certain nombre de nos concitoyens, même nos enfants, ils ont le savoir. Ils ont le savoir tout court. Mais le savoir-faire, le savoir-être, là, قليل اللي عنده.
قليل اللي عنده والعياذ بالله. إذن cette campagne de haine, elle est motivée par un certain nombre de pathologies, de maladies. Il faut appeler un chat un chat. La haine est une maladie. La jalousie est une maladie. L'intolérance est une maladie. Le mépris est une maladie. Ça s'attrape et ça se soigne aussi. Ça se soigne. Quand on a la haine, et d'ailleurs on a Yama, hein, nous avons cité le hadith Yakum wal hasad, inna al hasada ya'kulu al hasanat kama ta'kulu an-nar al-hatab. Écoutez, il y a des gens qui sont jaloux parce qu'ils n'ont pas la foi. Ah ben, ils sont jaloux des autres parce qu'ils en ont une. Au lieu de dire, écoute, voilà, t'as une foi, moi j'en ai pas, bon, on se respecte, on essaie de travailler ensemble. Et ceux qui ont la foi ne peuvent pas dire, ils ne peuvent pas prétendre qu'ils ont la vérité absolue, ils n'ont rien à voir avec les autres. Ils n'ont rien à apprendre des autres. Non, il y a des valeurs communes, des valeurs humaines communes. Et le respect fait partie de ces valeurs communes. La tolérance fait partie de ces valeurs communes. La fraternité, c'est le slogan de notre République. La fraternité. Et la République n'est pas religieuse, il est laïque, oh là là. Qu'est-ce que ça veut dire la fraternité? La fraternité, c'est entre qui et qui? Entre les citoyens, on est là. Avec liberté, égalité, fraternité. Fraternité, c'est une valeur commune entre les religions et les conceptions du monde ou les philosophies. Et d'ailleurs, notre République a pris le mot fraternité. Mais comment voulez-vous que les gens soient frères quand l'un, il insulte l'autre, quand l'un s'empare de ce qu'il considère l'autre comme sacré? Il n'y a pas de fraternité. Il n'y a pas de fraternité. Donc ceux qui sèment cette voie de haine, ce que nous appelons l'islamophobie. L'islamophobie, ayyuhal ikhwa, ne comprenez pas l'islamophobie comme le sens avoir peur de l'islam. Non, parce qu'on a le droit d'avoir peur de quelque chose. Là, t'as le droit, c'est ton droit. J'ai peur de l'obscurité. J'ai peur de l'étranger. J'ai peur de l'autre. Ça, c'est à la limite, c'est normal. C'est tout à fait normal. Mais quand on me fait peur de l'autre, l'islamophobie, c'est faire peur à la société par l'islam. Là, il y a une préméditation. Il y a un sentiment, il y a quelque chose derrière. Quelque chose d'orchestré qui pousse à ce que les gens ne soient pas frères. Et nous avons dit toujours que les citoyens, bien sûr, de par leur slogan, ils sont frères, de par leurs convictions, ils sont frères, de par leur liaison. Ya ayyuhan nas, aux gens, dans le chapitre des appartements. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin. Là, on ne parle pas de foi. Dieu ne parle pas dans ce verset, ne parle pas des gens de foi. Il s'adresse aux gens, en général, indépendamment de leur religion et de leur foi. En leur disant, attention, même si vous ne partagez pas la foi, il y a quelque chose de commun. Ya ayyuhan nas, aux gens, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Zid, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila. Et nous avons fait de vous des tribus, des peuples et des tribus. Alash, lita'arafu. Lita'arafu. Pour que vous entreconnaissiez. Le meilleur d'entre vous, c'est le plus pieux. Et la piété, qui est-ce qui la mesure? Qui est-ce qui l'apprécie? Qui est-ce qui la juge? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. La piété se trouve dans le cœur. Et bien, afin que vous entreconnaissiez, les gens sont appelés à s'entreconnaître. Aller à s'entreconnaître pour s'entre-reconnaître par la suite. Pour qu'ils se reconnaissent. Alash, se connaître, se reconnaître en vue de travailler ensemble. At-ta'awun, at-ta'aruf, thumma at-ta'awun ala al-birri wat-taqwa, ala al-umuri al-'amma, wa qul i'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. إذن أيها الإخوة هذه معاني عندما نقول نحن المسلمون يعني في الحقيقة نعتز بها لكن هذه معاني أيها الإخوة الآن جديدة وجديدة جدا ومعاصرة جدا. Ceux qui accusent l'islam d'avoir 14 siècles, il faut qu'il s'adapte avec son contexte, etc. Un peu c'est vrai, c'est pas vrai. La religion, notamment la religion de l'islam, est une religion moderne. Est une religion moderne.
Une partie des musulmans ne le sont pas. Une partie des musulmans refusent la modernité, c'est leur choix. Une partie des musulmans veulent s'extrémiser. Une partie des musulmans veulent s'intégriser, si je me permets du verbe. Or, être musulman n'a pas besoin d'être extrémiste, ou fondamentaliste, ou intégriste. Être musulman tout court. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. ما زادش الإسلام السياسي أو الإسلام السلفي أو الإسلام الليبرالي أو الإسلام جو سي با كوا. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن أيها الإخوة أيتها الأخوات، هذه الأمراض ces pathologies، la haine, la jalousie, l'intolérance, le mépris mènent à faire ce que nous sommes en train de vivre malheureusement. Et لكن في الأخير أيها الإخوة، المسلم عندما يقرأ هذه الآية من سورة الحجر، الآية 95: إنا كفيناك المستهزئين. إنا كفيناك المستهزئين. Nous t'avons effectivement défendu vis-à-vis des railleurs. Ceux qui se moquent de toi, s'adressant au prophète. Finalement يعني هذا سميتو البابي هذا الطرشون هذا اللي خرج مؤخرا، il n'a fait que reprendre ce que disait Abu Jahl, ce que disait Al-Walid bin Mughira, ce que disait Abu Lahab, ce que disaient les autres. لكن رب العالمين, pour rassurer les musulmans, pour rassurer les croyants, au moins une partie d'eux, pour qu'ils ne sortent pas de leur orthodoxie musulmane, pour qu'ils ne sortent pas de leur cadre légal, il leur dit: écoutez, ça c'est mon job en tant que Dieu, c'est mon boulot, c'est mon travail. Je défendrai mon prophète. Comment? Charge à lui. Charge à lui. Inna kafaynaka al-mustahzi'in. Nous nous chargerons de ceux qui se moquent de toi. Dit Allah subhanahu wa ta'ala. Là, nous, on ne va pas dicter Allah subhanahu wa ta'ala comment il va faire. هذا شغله. هذا الشغل ديال رب العالمين. هو الذي ينصر عباده وينصر المؤمنين وينصر الأنبياء. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، يقول سبحانه وتعالى. السؤال الثاني أو النقطة الثانية: لماذا هذا الاستهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ عفوا، إذا أجبنا على هذا السؤال: pourquoi on se moque? Parce qu'on est malade, tout simplement, on est atteint d'une maladie, d'une pathologie. Troisième question: كيف نواجه الاستهزاء؟ كيف نواجه الاستهزاء؟ Comment? Vous allez me dire, mais c'est ça le plus important. Comment faire face à cette campagne de dénigrement et de haine? Je me suis efforcé, je me suis efforcé de feuilleter le torchon de Charlie Hebdo. Je ne l'ai pas acheté, rassurez-vous. On peut consulter. Et j'ai vu la personne qui a osé faire ça et mettre en cause la haine. 20 à 25 établissements français dans le monde sont fermés. Au moment où on parle, les ambassadeurs ou les ambassades de France de notre pays dans le monde sont être barricadés. Allège. Les otages, nos otages, ils sont entre les mains, entre guillemets, de terroristes. On a pris ce risque. Allège, parce que là, je suis libre. Mais est-ce que tu as mesuré ce que tu es en train de faire? Alors, tu peux à n'importe quel moment déclencher quelque chose d'anormal dans une personne normale. Il était normal, mais à un moment donné, tu l'as rendu fou. Tu l'as rendu fou. Et il peut franchir le pas. Il peut passer d'un monde à un autre. D'un monde rationnel à un monde irrationnel. D'un monde de responsable à un monde de dingue et de fou. Bien sûr, on va le punir. On va appliquer la loi. C'est normal. Quoique, s'il a un avocat, il va défendre les circonstances atténuantes ou la shihaja. Mais on a appliqué la loi. Est-ce qu'il n'est pas légitime de se poser la question suivante? Pourquoi on a rendu ce monsieur fou? Pourquoi on a provoqué ce monsieur? Pourquoi on n'a pas anticipé ce genre de choses? Pourquoi on n'a pas immunisé? Pourquoi on n'a pas anticipé? Ça sont des questions que la société doit se poser. Pas uniquement la nôtre. Au niveau mondial. Aujourd'hui, un certain nombre de domaines ne font plus partie du débat, de la discussion. Et aujourd'hui d'ailleurs, on inaugure un centre de la Shoah à Drancy, à Paris. Mais bien sûr,
nous dénonçons. Bien sûr, on ne peut pas tolérer qu'une personne, mais si soit 6 millions, une personne, qu'il soit juif ou pas juif, soit incinérée vivante. Voilà on a cadré ça avec une loi. Tu ne peux pas parler de ça. Ça y est, on a une loi qui défend les autres minorités dans notre pays. Et vous connaissez à quoi je fais allusion. Récemment, on a sorti même une loi qui dénonce le génocide entre parenthèses arménien en Turquie. Les musulmans de France et de monde, d'ailleurs les savants musulmans, un certain nombre de chancelleries musulmanes dans le monde sont en train de poser cette question même au niveau des Nations Unies, au niveau du Conseil de sécurité, parce que là aujourd'hui, on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Parce que ça mène vers le choc des civilisations. Ça mène vers, quand vous considérez comme un prophète un barbare, quand vous considérez comme un prophète un charlatan, ma raison de vivre, c'est mon prophète, c'est ma religion. Enfin, attention, quand on joue avec ça, on risque de le payer très cher. Et nous avons des pages de l'histoire, des pages non pas glorieuses, la guerre des religions, 200 ans, et tout ce qui s'est passé ici en Europe. إذن أيها الإخوة أيتها الأخوات كيف نتعامل مع هذه المعركة أو هذه الهجمة الشرسة؟ أولا أنها هجمة كانت في التاريخ ولا تزال وستظل ولا يزالون، يقول القرآن العظيم، ولا يزالون سيدي يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. روحوا قراوها التفسير تاع هذه الآية. ولا يزالون، il parle de personne là, c'est anonyme. ولا يزال, les forces du mal, ceux qui veulent que les gens ne s'unissent pas, ceux qui veulent que les gens ne soient pas frères, ceux qui veulent que les gens ne soient pas, qui s'entraident pas. هذو القرآن كيتكلم عليهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. Ils ne cesseront jamais de vous combattre jusqu'à ce que vous abandonniez votre religion. Tiens, les musulmans en France ne peuvent pas abandonner leur religion. ما يمكنش يجيو abandonner ولا ما يمكنش. نخلي سميتو خلي ذاك الجمل بارك الله يهديك. واش اجي انت تحيد لي الدين؟ كيفاش تحيد لي الدين؟ كومون تي فاليك ستيربيك مون كار. يعني الدين ايها الاخوه عندما يدخل في قلب انسان لا يخرج منه ابدا. واخا هذا الانسان شويه vu les circonstances, vu l'âge, vu l'environnement, حقا مسكين il a frôlé, il a dealé avec Smito, il a dîné avec le diable, il a fait ça, mais après à un moment donné il va se redresser, se regarde dans la glace et il dit Omar, ça fait, arrête s'il te plaît, allez, hop. Et c'est tout. Je viens de recevoir une lettre d'un jeune. Voilà, je vivais avec une compagne. Dans le haram. Voilà, maintenant, je vais me régulariser ma situation. Alhamdulillah, il y a ce qu'on appelle la régularisation de la situation. Et il se fait en permanence. Et en islam, il n'y a pas besoin d'aller se confesser. On n'a pas le système ديال غادي نجي وتدخل من هنا في المحراب عند الفقيه وتقول لي الله هودي هود الريد وتقول له انا واش درت يقول لك شحال تخلص. ما عندناش هذا الشيء هذا. ياك ما سعيدنا يجيو عندك انت هاد الناس هادو وتدور معاه 50 60 ورا يقول لك يلاه احنا سمحنا لك. شكون انت باش تسمح ليه؟ On n'a pas de confession dans la religion musulmane. On se confesse vis-à-vis du Créateur. Il n'y a pas d'intermédiaire. Et ça, c'est un avantage majeur pour la religion musulmane. Parce que là, il y a tout un fonds de commerce autour de ça. Tu pars vers Dieu, tu j'ai fait, que j'ai su. Tiens. Oh Dieu, j'ai fait, que j'ai su. Alors, qu'est-ce que tu veux? J'ai su et j'ai caché. Je t'ai protégé. J'aurais pu rendre ça public. درتي بزله بالليل في الصباح تلقاها قدام صحابك غير تسمع صاحبك يقول لك صاحبك العفريت درتيها ها. Il suffit de quoi de سميتو سهل باش ربي يفضحك سهل. لذلك ما تفضحوش المسلمين. طونسيون ما تفضحوش المسلمين. اللي يفضح المسلمين ربي غادي يفضحوه. J'ai su زيد et j'ai caché. بعدين تقول له يا ربي je me suis repenti. ايش يقول لك؟ j'ai pardonné et j'ai oublié. Pardonner et oublier راه مهم جدا. Même si l'oubli, ce n'est pas un qualificatif de Dieu. النسيان النسيان ليس من حق الله سبحانه وتعالى. لكن هنا قضية العفو والمغفرة. المغفرة هي le pardon. لكن العفو c'est le pardon avec l'oubli. بمعنى je te rappellerai jamais ce que tu as fait. إذن أيها الإخوة أيتها الأخوات النقطة الأولى إجابة. Comment faire face à ça?
Premièrement, s'accrocher à ces valeurs. Au lieu de crier dans la rue, au lieu de... On a le droit d'ailleurs, on a le droit, hein, c'est pas, alhamdoulilah, le droit de manifester, il est inscrit dans la loi. Voilà qu'avant de faire ça, déjà regarde-toi et dis, est-ce que finalement ces valeurs de respect, de tolérance, d'amour, de partage, est-ce que ce modèle, le prophète, alayhi salatu wassalam, hein, qui sont en train justement de salir, est-ce que je suis en tant que compagnon de ce prophète, en tant que quelqu'un qui a la foi ramené par ce prophète, est-ce que je suis si musulman que ça? Est-ce que je me conforme à ses enseignements? Posons-nous la question. Dieu se charge de la défense de ce prophète. Donc s'accrocher, premièrement, s'accrocher aux valeurs et aux enseignements que nous a appris notre prophète. Vous avez donc les enseignements que le prophète vous a appris. Deuxièmement, opérer une auto-évaluation, une remise en cause de soi par rapport à ses enseignements. Là, نعتقد في الحقيقة إنسان يشوف راسه واش يعني راه قريب بعيد من هذا le modèle qu'ils sont en train de casser. Hein? إذن opérer un bilan, une remise en cause de soi par rapport à ses enseignements. On ne peut pas reprocher à quelqu'un d'être jaloux alors que moi j'ai la jalousie dans mon cœur. Il faut que je l'extirpe. Je ne peux pas reprocher à quelqu'un qu'il a de l'intolérance alors que moi je suis intolérant vis-à-vis de mes frères et vis-à-vis de mes concitoyens en général. Je ne peux pas reprocher à quelqu'un d'être méprisant alors que moi je suis méprisant par rapport aux autres. Là, il y a tout un travail à faire sur soi. Mais c'est insuffisant, je vous l'accorde. Troisièmement, expliquer. Il y a un moyen d'expliquer aux autres, à notre concitoyen avec lesquels nous vivons, expliquer aux autres, pas forcément uniquement aux musulmans, mais aux autres de façon générale, qu'est-ce que c'est que l'islam, notamment sur le plan comportemental. Nous avons consacré 3 ou 4 prêches pour ce côté du comportement. 4. S'armer de patience en ayant ce verset. Arme-toi de patience, tu es sous nos yeux, traduction littérale, c'est-à-dire tu es nous te regardant en permanence. C'est Dieu qui s'adresse à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. 5. Exprimer son mécontentement sans ras-le-bol. On a le droit de crier ras-le-bol, on a le droit de crier parce que nous sommes d'abord des citoyens. D'abord des citoyens. Et quand on s'exprime dans la voie publique, on s'exprime comme des citoyens. Ah, ibadallah, on ne le dira jamais assez. C'est parce que tu es musulman que tu es descendu dans la rue. Allah ammé. Musulman dans la mosquée. J'ai prié dans la mosquée. Je me suis acquitté de mon devoir vis-à-vis de Dieu dans la mosquée. Mais là, je parle en tant qu'Omar, citoyen lambda. Et un citoyen, il a beaucoup de devoirs, là, mais il a quelques droits. Et manifester est un droit fondamental dans notre pays. Tout est question du comment. Comment manifester? Là, tu dois faire attention. Une autorisation préalable. Tu n'as pas le droit d'aller occuper la voie publique sans autorisation. Pour cela que nous, à Masjid al-Iman, à la Ligue islamique du Nord, quand on veut organiser une manifestation, on se présente à la préfecture, on demande une autorisation, on nous l'accorde et on balise la rue et nous manifestons sous la protection de la police. Bien sûr, parce que la voie ne t'appartient pas à toi seul. Tu n'as pas le droit de l'occuper comme ça. 5. Exprimer son mécontentement, son ras-le-bol en tant que citoyen agressé dans sa chair, dans ce qu'il a de sacré, c'est-à-dire sa religion et son modèle. Bien sûr, dans le respect des lois, sans sombrer bien sûr dans répondre au mal par le mal. Là, on n'a pas le droit. Le machiavélisme n'existe pas. C'est pas parce qu'on m'a fait mal que je dois faire mal à autrui. Là. Je réponds au mal par le bien. Idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Bannir toutes sortes de violences. Je ne le dis pas pour la caméra. Parce que nous l'avons, ça nous le vivons. Voilà qui malheureusement, une partie de nos concitoyens ne veulent pas nous comprendre. Quand on dit que nous sommes contre la violence verbale et physique. Et là aujourd'hui nous sommes
victimes d'une violence par Charlie Hebdo. Nous sommes victimes d'une violence par le film Hada, qui nous est venu des États-Unis. Ça, c'est une violence. Je ne peux pas prôner la violence et dénoncer la violence quand il vient et quand j'en suis victime. Donc, bannir toutes sortes de violences, verbales ou physiques, car ce même prophète que nous défendons nous a exhortés à faire preuve de patience et de clairvoyance. User, toujours. Donc comment s'exprimer et user de tout ce que le cadre légal a prévu dans ce cas de figure. Alhamdulillah, le cadre légal il a prévu beaucoup de choses. Il a prévu bien sûr les manifestations dans la rue, les rassemblements, il a prévu les recours devant la justice, il a prévu d'écrire aussi, de sortir un journal. Vous allez me dire, mais à quand un journal l'autre point, manifester pacifiquement et dans le cadre et dans le calme avec, en préférence, avec une autorisation d'occuper la voie publique. Saisir tous les recours, et c'est déjà fait, saisir tous les recours juridiques que nous offre la justice dans notre pays. Alhamdulillah, al-adala moujuda. Nous avons attaqué Charlie Hebdo, il y a un an de ça, nous avons perdu. Mais cette fois-ci, Inch'Allah, on va le coincer. Le contexte a changé. Puis, organiser des conférences débats pour dissiper toutes sortes d'ambiguïtés et d'amalgames. Ouvrir nos mosquées. Ouvrir nos mosquées. Ah oui. Parce qu'ils disent quand ils rentrent dans les mosquées, ils ont un discours dur. يعني كنقولوا واحد الديسكور هنايا دور ومن كنخرجوا كنقولوا ان اوتر ديسكور موان دور سو كو نو ديزون في لا موسكي والان غيمشي لو سيت وغادي يتسجل. Ouvrir nos mosquées aux autres et inviter nos concitoyens à venir visiter nos lieux de culte et répondre à leurs questions sur l'islam et sur la présence des musulmans dans notre pays. Diffuser le livre musulman. Diffuser le livre musulman. Enfin, et pour marquer notre mécontentement et notre dénonciation dans ce climat de haine qui alimente l'islamophobie dans notre pays, je vous invite, Inch'Allah, ba'd la prière, comme un geste que nous avons l'habitude de faire, le masjid l'iman. Donc on a ce réflexe, à chaque fois qu'il y a un événement grave qui nous secoue au niveau national ou international, nous sortons en face de la mosquée et nous observons quelques minutes, Inch'Allah, et on dit quelques mots pour marquer notre mécontentement et notre indignation. Donc juste après la prière, je vous invite, Inch'Allah, à traverser la rue, et c'est le cas de quasiment toutes les mosquées de la métropole, on leur a demandé, Inch'Allah, de faire ça. Donc je vous invite, Inch'Allah, comme nous l'avons fait à plusieurs reprises, et notamment à l'époque, on l'a fait aussi pour les attentats du 11 septembre. Donc je vous invite à nous rassembler, Inch'Allah, devant la mosquée pour quelques minutes, sous le slogan suivant, le respect du citoyen passe d'abord et avant tout par le respect de ses convictions et de sa religion. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة أيتها الأخوات، جماعة حضرت إلينا من إسبانيا. طبعا أنهم في ضائقة، يعني يحسن عونهم في هذه الظروف الصعبة، خاصة إسبانيا بالذات. الآن ارتبطوا بشراء مكان، والآن خصهم يخلصوا 84,000 يورو في الأيام المقبلة، وإلا سيلغى العقد وسيضيع منهم المكان. فلذلك أيها الإخوة، أيضا هذه من الوسائل التي ندافع بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إقامة المساجد. والنبي عندما وصل المدينة بنى مسجد قباء، ثم مسجد بني سالم، ثم مسجد المدينة المنورة. 3 مساجد بناها قبل أن يصل إلى المدينة المنورة. في الطريق هو كيبني المساجد. فلذلك الإخوة، بناء المساجد في هذه البلاد يعد من الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تعرفون أيها الإخوة، الأحاديث والنصوص في هذا المجال: من بنى لله مسجدا أو بيتا ولو كمفحص قطاه بنى الله له به بيتا في الجنة. فهلموا أيها الإخوة، سارعوا، ساهموا، تبرعوا، بارك الله فيكم. ثم ندعو لأخينا ولد الأخ عبد المجيد، عبد الكوكب، ولده الآن غير عملية، فنطلب الله سبحانه وتعالى أن يشافيه ويعافيه.
اللهم اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اجعل هذه العملية بردا وسلامة عليه وتقوية لصحته يا رب العالمين. اللهم يا ربي أجري هذه العملية في أحسن الظروف يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وتفضل وتكرم إنك أنت الله الأعز الأكرم. اللهم يا ربي انصر نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر نبيك بما تشاء وبما تريد وكيف ما تريد. اللهم يا ربي اللهم إليك نلجأ، اللهم إليك نلجأ وأنت ملاذنا، اللهم إليك نلجأ وأنت ملاذنا، اللهم إليك نلجأ وأنت ملاذنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم يا ربي احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واحفظ لنا دنيانا وبارك لنا في دنيانا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة في كل خير، واجعل الممات راحة من كل سوء. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.